பற்றிடவே நல்ல போராட்டம் போராடி ஜெயித்தே நித்திய ஜீவனை நாம் விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம். அசையாது அழைப்பினை காத்துக் கொள்வோம். விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம். அசையாது அழைப்பினை காத்துக் கொள்வோம். கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே, கிருபையிதே தேவ கிருபையிதே, தாங்கி நடத்தியதே இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். இயேசுவிலே பொன்னேசரிலே அகமகிழ்ந்தே நாம் ஆனந்திப்போம். நல்ல போராட்டம் போராடி ஜெயித்தே நித்திய ஜீவனை நாம் பற்றிடவே நல்ல போராட்டம் போராடி ஜெயித்தே நித்திய ஜீவனை அசையாது அழைப்பினை காத்துக் கொள்வோம். விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம். அசையாது அழைப்பினை காத்துக் கொள்வோம். விசுவாசத்தில் நிலைத்திடுவோம். அசையாது Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Stotram, yes, Stotram. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Jesus, yes, Jesus, yes. Yes, Thank you, Jesus. 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 Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Appa. Stotram. Yes, Appa. Stotram. Yes, Appa. Stotram. Tida bau shabaka tida kalabakara balabana mana mana tuda. Yes, we praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise. Thank you, Jesus. Kirubetar, Budaletar. Yes, we. Take hold of our life, Jesus. Yes, we. Mercy on us, Jesus. Yes, we. Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We 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 thank you, Jesus. சுத்திகரிப்பீரே, பரிசுத்தப்படுத்துவீரே, இரக்கப்பராட்டுவீரே,
உம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ளும் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிரசன்னத்தை தாரும் இயேசுவே. தினா ஷமானா துரா Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Zalabarak dilankara ushabakati dankala bakarati dakarabana tuda. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. இயேசுவே பலப்படுத்தும் இயேசுவே, காப்பாற்றும் இயேசுவே, காப்பாற்றும் இயேசுவே, காப்பாற்றும் இயேசுவே, காப்பாற்றும். Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise, praise, praise. Thank you, Lord. We thank you, Jesus. Yes, we praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus, yes, we, Jesus. Jesus, praise Jesus. Praise. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus, yes, Lord. Jesus, yes, Lord. And Jesus, praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We praise you. Stotram Yeswe, Stotram Yeswe, Stotram Yeswe, Stotram. Padugakana Yeswe, Padugakana Yeswe. Niraka Shabala Batida Karabab Shabakati Dankala Bakti Dankarabana Mantuda. Thank you, Jesus. Mercy, Jesus. Mercy, Jesus. Mercy, Jesus. Yeswe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise, we praise, we praise. Shidarabakati dankalabara bakarati dakarabana mankatuda. Thank you, Jesus. We praise, we praise. Thank you, Jesus. Balapadu. Jesus. Balapadu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you. Thank you, Jesus. We praise, we praise, we praise you. Jodra, 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 Jodram. Jodra, 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 Jodram. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. We praise, we praise, we praise. Thank you, Jesus. Jesus, Jesus. Thank you, Lord. Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, 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 Jesus. We praise you, Jesus. My child, you're thinking of your own ways and you're going in that path. Where are the fruits that you are supposed to give unto me? I do not see any of the fruit from you.
change your hardened heart. Yield yourself to my spirit. Submit yourself to my spirit. He that is not born of the Spirit cannot inherit my kingdom, said the Lord. Oh Jesus, 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 Jesus. Thank you Lord. Stotram Yesue, Stotram Yesue, Stotram. Thank you Jesus, we thank you Jesus, we thank you Jesus. Shabakatidan kalabakarabaniam. நம்முடைய போராட்டமானது வித்தியாசமானது. Our struggle is something different. இப்பொழுது பாடினோம், பைபிளிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கு நல்ல போராட்டம். And as we sang also, it is said in the Bible, it is a very good fight. அப்போ அந்த குட் ஃபைட்டுக்கு ஒரு நல்ல போராட்டத்துக்கு சில சட்டங்கள் உண்டு. And there are some laws for the good fight. நம்முடைய நல்ல போராட்டத்திற்கு கையோ குண்டோ துப்பாக்கியோ கம்பியோ கொம்போ அவசியமில்லை. For a good fight we do not need any spear or a rifle or gun or so and so. Or even our hands. Even on our hands. அப்போ நம்முடைய ஆயுதங்கள் வித்தியாசமானது. Because our weapons are different. நம்முடைய ஜெயமும் வித்தியாசமானது. And even our victory is different. சில நேரத்துல நம்முடைய ஜெயம் ஆவிக்குரிய ஜெயம் வெளிரங்கமான தோல்வியா இருக்கும். And sometimes our spiritual victory it might appear as outward failure. இயேசு சிலுவையில் தொங்குனது போல. As Jesus was hanging on the cross. வெளி உலகத்திற்கு அது பெரிய ஒரு கோழைத்தனத்தின் சின்னம், அது ஒரு தோல்வியின் சின்னம். And for the worldly people it is a sign of coward or a failure. ஆனால் வானமண்டலங்களில் அது ஒரு பெரிய ஜெயமாய் மாறினது. But however in the heavenly places it is a great victory. ஆகையால் தேவன் நமக்கு இந்த நாட்கள் நல்ல போராட்டத்தை போராட நம்மை பலப்படுத்த வேண்டும். So in these days God should strengthen us so that we might have a very good fight. 1 கொரிந்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனம் முதல் 13ஆம் வசனம் வரை வாசிப்போம். Let's read from 1 Corinthians chapter 3 from 10 to 13. எனக்கு அளிக்கப்பட்ட தேவ கிருபையின்படியே புத்தியுள்ள சிற்பாசாரியைப் போல அஸ்திபாரம் போட்டேன். வேறொருவன் அதின்மேல் கட்டுகிறான். அவனவன் தான் அதின்மேல் இன்ன விதமாய் கட்டுகிறான் என்று பார்க்க கடவன். போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேறே அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது. ஒருவன் அந்த அஸ்திபாரத்தின் மேல் பொன் வெள்ளி விலையேற பெற்ற கல் மரம் புல் வைக்கோல் ஆகிய இவைகளை கட்டினால் அவனவனுடைய வேலைப்பாடு வெளியாகும். நாளானது அதை விளங்க பண்ணும். ஏனெனில் அது அக்கினியினாலே வெளிப்படுத்தப்படும். அவனவனுடைய வேலைப்பாடு எத்தன்மையுள்ளதென்று அக்கினியானது பரிசோதிக்கும். இங்கே பரிசுத்த பவுல் என்ன சொல்லுகிறார்? What does St. Paul say here? நான் ஒரு அஸ்திபாரத்தை போட்டேன். And I laid a foundation. அதுதான் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து. And that is the Lord Jesus Christ. ஆனால் பில்டிங்கை எழுப்புறது நான் அல்ல, வேற யாரோ. But however I do not bring up the building, but it is someone. அந்த வேற யார்? And who is that other person? அவரோடு கூட வேலை செய்கிற உடன் ஊழியக்காரர்கள். And perhaps it might be the co-workers that did the ministry with him. அப்ப பில்டிங் யாரு? So who is the building? விசுவாசிகள். And it is the believers. நான் அஸ்திபாரத்தை போட்டேன், மற்ற ஊழியக்காரர்கள் அந்த பில்டிங்கை எழுப்புகிறார்கள். ஆனால் அதை எப்படி எழுப்புகிறார்கள் என்று ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். And I laid the foundation and others build that building, but it is concerned how they are building it. புத்தியுள்ள சில்பாசாரியின் தமிழ்ல இருக்கு, இங்கிலீஷ்ல பில்டர் அப்படி, வைஸ் மாஸ்டர் பில்டர். நான் தான் கட்டிட நிபுணனை போல நான் அந்த கட்டிடத்திற்கு அஸ்திபாரம் போட்டேன், மற்ற ஊழியக்காரர்கள் அதன் மேல் கட்டிடம் எழுப்புகிறார்கள். In English it is said as a wise master builder, and I laid the foundation and others are building upon it. ஆனால் இந்த பில்டிங்க்கு சில சோதனைகள் வரப்போகிறது. But however for this building there will be some trials to it. அக்கினியான நாளானது அதை விளங்க பண்ணும், அது அக்கினினால் சோதிக்கப்படும். And the day shall declare it, and it shall be tried by fire. அப்போ தேவனுடைய சபை ஒரு பில்டிங் கொப்பாக, ஒரு கட்டிடத்திற்கு ஒப்பாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. The church of God is compared to a building, or it is compared to a building. அப்போ ஊழியக்காரர்கள் அந்த பில்டிங்கை வைக்கோலை வைத்தோ புல்லை வைத்தோ மரத்தை வைத்தோ அவர்கள் பில்டிங் பண்ணினால் அக்கினி வரும்போது அது சுட்டெரிக்கப்படும். And the servants of God, if they build up the building by hay, stubble or stone, then it shall be tried by fire. ஆனால் விலையேற பெற்ற கற்கள் ஆகிய பொன் வெள்ளி
உலோகங்களாகிய பொன் வெள்ளி விலையேறப்பெற்ற கற்களினால் அவர்கள் அதை வீட்டை கட்டினால், but if they build the building with precious stones like gold, silver and other metals, அக்கினி சோதனை வரும்போது அது அழிந்து போகாது, அது ஜொலிக்கும். when they have a fiery trial, it will not be consumed, but it shall shine more. அதுபோல நாளானது அதை விளங்க பண்ணும். The day shall declare it. அப்போ ஒரு ஊழியக்காரன் செய்கிறதான ஊழியம் அந்த சோதனையில் தான் வெளிப்படும். So the ministry that a servant of God is doing, it shall be manifested in the trial. உதாரணமாக மவுண்ட் சபையை எடுத்துக்கொள்வோம். For example, let us take the Mount Faithom. இதை கட்டுகிற ஊழியக்காரன் நான் தான். நாங்க இங்க இருக்கிற ஊழியக்காரர்கள். And the builders that build this Faithom, it is myself and my co-workers. அப்போ நாங்கள் எப்படி கட்டுகிறோம் என்று வெளிரங்கமாக வர்ற சத்தத்தினாலேயோ, நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கை தட்டுறதுனாலேயோ, நம்ம கூட்டத்தினுடைய தொகையினாலேயோ, நம்ம கட்டுகிற பில்டிங்கினாலேயோ அதனால அல்ல. And the growth is not dependent upon the clapping our hands and the number of members that is attending this meeting and the other things that we do. It is not by that. வெளியில இருந்து ஒரு ஊழியக்காரர் வந்து மவுண்ட் சபை ரொம்ப ஃபயரா இருக்கு என்று சொல்லுகிறதுனால அந்த கட்டணத்துடைய வளர்ச்சியின் சர்டிபிகேட் அது அல்ல. And when the other minister from outside, when he comes and he says the people in Mount, they are very fire, it is not their certificate, it shows the growth of the church. ஒரு சோதனை வரப்போகிறது. There is going to come a trial. ஏற்கனவே இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பத்தில் கேட்டது போல காற்றுகள் வீச போகிறது. And already as we heard in the start of this year, the winds are going to blow. அப்ப அந்த காற்றில் நிற்க வேண்டும் என்றால் அதற்கேற்றதான ஒரு ஆயத்தம் நமக்குள் உண்டாக வேண்டும். If at all we have to stand fast in that wind, we need to have that appropriate preparation. அப்ப அந்த காற்றில் சிலர் வீசப்பட போகிறார்கள். And some people are going to go away with that wind. வெளிநாட்டுல காரே தூக்குற காற்றெல்லாம் இருக்கு. And in the foreign countries we have so many wind that can even lift up a car. போன மாசம் அடித்த காற்றுல எண்ணூர்ல இரும்புலியூர் bridge பக்கத்துல லாரிஸ் எல்லாம் திரும்பினது. And last month we had the cyclone, we had in the Irumblur bridge, even a lorry was turned down. இது நம்முடைய உடம்பை வீசுகிற காற்றல்ல, இது மனதை தாக்குகிற காற்று. This wind is not a wind that can topple our bodies, but it can topple our mind. அது நம்ம சபைக்கு விரோதமா ஒரு மிரட்டலாய் வரலாம். That can be threatening towards the church. அது சத்தியத்திற்கு விரோதமாக வருகிற ஒரு புதிய கவர்மெண்ட் சட்டமா இருக்கலாம். And it can be a new government law against the truth of the church. இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நாம் செழிக்க கூடியதான ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாகிய சோதனையா இருக்கலாம். Or it might become a trial where we can have a very prosperous offer so that we might be very prosper in this church, in the world. பாதாளத்தில் பரிசுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறவர்களை வாரி கொண்டு போகிறதான வேண்டுமென்று அனுப்பப்படுகிற தற்செயலா வருகிற சோதனை அல்ல, வேண்டுமென்றே குறிவைத்து அனுப்புகிறதான ஒரு பாவ தூண்டுதலா இருக்கலாம். Or it might be a provoking of a sin that is purposely sent against the church to topple some of them. இல்லை என்றால் சத்தியத்திற்கு விரோதமாக எழும்புகிறதான ஒரு கேள்வி, ஒரு விமர்சனமா இருக்கலாம். Or it might be a question or a criticism against the truth or the doctrine of the church. இல்லை என்றால் மனுஷனுடைய மூளைக்கு சரியாக தோன்றுகிற ஒரு புதிய உபதேசம், ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் துருபதேசமா இருக்கும். Or it might be a new doctrine that can seem very good to the human mind, but however it is against God. ஆகையால் நாம் நிற்க போகிறோமா, வாரி கொண்டு போகப்பட போகிறோமா? So are we going to stand or are we going to swept away? நாளானது அதை விளங்க பண்ணும். The day shall declare it. அப்போ ஊழியக்காரர்களாகிய நாங்கள் மவுண்ட் சபையில் பண்ணுகிறதான பிரசங்கங்கள், நாங்கள் செய்கிற விசிட்டிங், நாங்கள் கொடுக்கிற ஆலோசனைகள், நாங்கள் கொடுக்கிற எச்சரிப்புகள், நாங்கள் பாராட்டுகிற அன்பு, இதெல்லாம் எப்போ வெளிப்படும்? இதனுடைய கிரியைகள், இதனுடைய பலன், இதனுடைய கனி அந்த சோதனை வெளிப்படும் போதுதான். So the work that we do, the message that we preach and the visiting that we do and the concern and the love, everything that we show towards you, everything, the results or the fruit will be declared on that day. ஆகவே அந்த காற்று வீசும்போது, so when the wind blows, அந்த அக்கினி பற்றி எரியும்போது, அந்த சோதனை வரும்போது, when that fire is burning and when the trial is coming, அந்த சோதனை நம்ம அந்த காற்றானது, அந்த அக்கினியானது நம்மை சுட்டெரிக்காதபடிக்கு வாரிக்கொண்டு போகாதபடிக்கு, so that the wind or the fire it cannot consume us or it should not swept us. இல்லை என்றால்
அது நாம் அந்த பிசாசுக்கு பொம்மையாய் மாறி நம்முடைய மனதை அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணி தேவ சித்தத்துக்கு மாறான திசையில் நம்மை கொண்டு போகாதபடிக்கு, or our mind can become a doll to the devil, and our mind can be carried away against the will of God. அப்படி நடக்காமல் இருக்க வேண்டும் என்றால், If at all that should not happen, தேவனோடு நாம் இணைக்கப்படுவது ரொம்ப முக்கியமா இருக்கு. it is highly essential that we be connected with God. அப்போ யோர்தான் பிரவாகித்து ஓடுகிறதான அந்த காலத்தில் 12 கற்கள் அதனுக்குள் நின்றது போல நாமும் நிற்க வேண்டும் என்றால், and in the days when Jordan was overflowing on its banks, as the 12 stones were standing steadfast, if at all we also have to stand fast. நாம் ஆண்டவரோடு நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும், நிற்க வேண்டும், அவரை பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். We have to stand fast with the Lord. We should abide in him, and we have to cling on to him. ஏறக்குறைய ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக இதை நாம் ஒரு செய்தியில் கேட்டோம், இப்படி காற்றுகள் வீச போகிறது. And almost 1 month ago we have heard this as a message. அப்போ இப்படிப்பட்ட காலத்தில் நாம் வாரிக்கொண்டு போகாதபடிக்கு நாம் ஆண்டவரோடு இணைத்திருக்க வேண்டும் என்றால் அதற்காக சில காரியங்களை கேட்டோம். If at all in such a time as this, if we should not be swept off and we should be standing steadfast, we heard so many things. ஒன்று, நாம் தேவனுடைய அன்பில் அவரோடு கூட லாக் ஆகணும். One, we should be locked with God by his love. அந்த என்ஜின் ஒரு ட்ரெயினோட நான் அட்டாச் பண்ணும்போது அதுல பெரிய ஒரு கொக்கி இருக்கும், வெயிட்டான கொக்கி. அதை போட்டு அந்த போகிக்குள்ள அதை சொருவி ஒரு ஸ்க்ரூ வச்சு டைட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த என்ஜின் போற இடத்துக்கெல்லாம் ட்ரெயின் பின்னாடியே போகும். And when bogie has to be connected with that engine, there will be a great hook, and it will be tightened with a bolt and nut, and then only wherever the engine goes, the bogie will follow it. அதே போல நாமும் ஆண்டவரை பின்பற்ற அன்பினால் பின்பற்ற பழக வேண்டும். So also we have to follow our God by love. அந்த அன்பு இல்லாவிட்டால், if we do not have that love, நாம் எல்லாரும் இயேசுவை ஃபாலோ பண்ணுவோம், we will all follow Jesus. ஆனா அவர் திடீர்னு முள்ளு மேல காலை வைப்பார், அப்ப நம்ம நின்னுடுவோம், ஐயோ என்னால முடியாது அப்படி நின்றுவோம். And suddenly he will place his feet on a thorn, but then we'll stop and we'll say, no, we cannot do it. ஒரு நாள் ஒரு மலை பகுதிக்கு நான் போயிருந்தேன். One day I happened to go in the mountain places. அப்போ விஞ்ச்னு சொல்லி ஒரு வாகனம் இருக்கு, அது மலை பகுதியிலிருந்து கீழே இப்படி செங்குத்தா போகும். And there is a vehicle called winch, and it will come down very steep from the mountain. அதாவது அங்கதான் அந்த ஈபி உடைய மிஷின்ஸ் எல்லாம், அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாம் கீழே பள்ளத்தாக்குல இருக்கு, மேல இருந்து கீழே போகணும். அதுக்கு ரெயில் இப்படி போகும். அதுல ஒரு வாகனம், ஒரு சீட், அந்த சீட்டே நம்ம சீட் மாதிரி இருந்தா இது இப்படி பெண்ட் ஆகும்போது கீழே விழுந்துருவாங்க. அந்த சீட்டை மேல உட்காரும்போது இப்படி தான் உட்காரணும். அப்போ அது பெண்ட் ஆகும்போது நேரா இருக்கும். So all the transformers and others will be deep down, and the seat will not be an ordinary seat. It will be very inclined upwards, and when it bends down, we'll be sitting erect. அப்போ என்னை கூப்பிட்டாங்க, வாங்க விஞ்சில வா. ஐயோ எனக்கு பயமா இருக்குன்னு சொல்லி நான் ஒதுங்கி விட்டேன். And they also called me, come, let us travel in that vehicle, but I said no, I cannot come. ஆனால் ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல அப்படி அங்க விஞ்சில போகாம நான் நரகத்துக்கு போறது இல்ல. ஆவிக்குரிய ஜீவிதத்துல வேண்டாம் ஆண்டவர் போகிற இடத்தில் நாம் போகாமல் இருந்தா நமக்கு பாதிப்பு. And if I do not go into that vehicle, I will not go to hell. But however, in the spiritual life, if we do not follow the Lord, then it is a danger to us. ஆகையால் இன்றைக்கு தேவன் நமக்கு தருகிற அபிஷேகத்தின் மூலமாக ஆண்டவர் மேல் உள்ள ஒரு அன்பு, ஒரு கயிறை போல அவரை பற்றிக் கொள்ள வேண்டும். So the anointing that God is going to give us today, let it be a cords of love where we can hold on to the Lord. அவர் நம்மை அன்பின் கயிறுகளினால் இழுக்கிறார், ஆனால் நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து அன்பின் கயிறை புறப்பட்டு அவரை கட்டி போட வேண்டும். And he sends his cords of love towards us, but we also from cords of love should proceed out of us to take hold of him. அப்பொழுதுதான் நாம் விரும்பி அவருக்கு பின்னாடி போவோம். Then only we'll go follow him with all our desire. இரண்டாவது, secondly, தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று படித்தோம். we also read that we have to be sober minded. அப்ப இந்த தெளிந்த புத்தி என்று சொன்னால் நம்முடைய பார்வை, நம்முடைய சிந்தனை, நம்முடைய யோசிக்கிற விதம், நாம் எடுக்கிற முடிவு தேவ சித்தத்திற்கு உட்பட்டதாய் கரெக்டா இருக்கணும். When we say sober mindedness, it should be our perception, our talking and a decision, everything that we make, it should be according to the will of God. ஏன்னா எல்லாரும் செய்யற மாதிரி நம்ம செய்ய முடியாது. இப்போ எல்லாரும் நரகத்துக்கு போறாங்க, எல்லாரும் செய்யற மாதிரி நாம் செய்தா கூட அவங்க கூட போகணும்.
Because we cannot do as others do. They do and they will go to hell. But if we also follow them, we also will go to hell. நாம் இப்பொழுது பாடினோம், அசையாது அழைப்பினை காத்துக்கொள்வோம். நாம் எல்லாரும் அழைக்கப்பட்டவர், ஒரு இடத்துக்கு போறோம். இதுவரைக்கும் பூமியில் உள்ள யாரும் பார்க்காத, நம்முடைய கண்களினால் பார்க்காத, இருதயத்தினால் யூகிக்காத அழகான, மேன்மையான, மகிமையான ஒரு உலகத்திற்கு அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். And we are all called by a great calling. We are going to go to a place where it is incomprehensible, that cannot be described, and very beautiful and a lovely place. அப்போ நாம் அந்த இடத்துக்கு போய் சேரணும்னா நமக்கு இந்த பூமியில தெளிவான முடிவு எடுக்கணும். And if at all we have to reach that place in this earth, we have to take a very firm and a clear decision. இங்கிலீஷ்ல சொல்வார்கள், we must go against the flow. எல்லாரும் போற டைரக்ஷன்ல நம்ம போக கூடாது, அதுக்கு விரோதமா தான் நம்ம நம்முடைய அழைப்பு அப்படிப்பட்டது. And as it is said in English, we should go against the flow. We should not go with the current, but go against the current. அப்போ அதற்கு ஒரு பலன் வேண்டும். And for that we need a strength. அப்போ எல்லாரும் செய்கிறது போல நாம் செய்யாமல் இருக்கும் பொழுது மற்றவர்கள் நம்மை விமர்சனம் பண்ணுவார்கள், கிண்டல் பண்ணுவார்கள். So when we do not do the things, when others do other things, then others will just mock at us and they will criticize us. நோவா விரோதம் வித்தியாசமான ஒரு காரியத்தை செய்த, ஒரு பேழை உண்டு பண்ண, எல்லாம் சிரிச்சிட்டாங்க. And Noah was building a different thing. He was building an ark and everybody laughed at him. லோத்து சொன்னார், அக்கினி வரப்போகுது. மருமக்கள் கிட்ட சொன்னார், வாங்க நாம ஓடி போலாம். அவங்க சிரிச்சாங்க. And Lot said to his son-in-law, saying, the fire is going to come down, let us all escape, but they laughed at him. இது போல நாம் சத்தியத்திற்காக நிற்கும்போது தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாக தேவன் சொல்லுகிற வித்தியாசமான காரியங்களை கீழ்ப்படியும் போது உலகம் சிரிக்கும். அதை நம்ம ஒரு பொருட்டாய் எண்ணக்கூடாது. சிரிக்கட்டும், நாம் செய்கிறதே செய்யணும். So also when we do a different thing and when we do things according to the will of God, the world will laugh at us, but we should not be concerned about that. We have to do as God says to us. மூன்றாவது, தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற இந்த ஐக்கியத்துல நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். Thirdly, we have to be very strong in the fellowship that God has given us. ஒரு பெரிய விசுவாச துரோகம் சம்பவிக்க போகிறது என்று ஆண்டவர் பலமுறை எச்சரிக்கிறார். And God is warning us many times that there is going to be a great falling away. Falling away இங்கிலீஷ்ல treachery, தமிழ்ல treachery, அதாவது ஆண்டவர் நம்பி சில அழைப்பை தந்திருக்கிறான். உன்னை வா, நான் எல்லாரையும் கூப்பிடல, உன்னை கூப்பிடுறா வா, ஆனா அதுக்கு துரோகம் பண்ணி வெளியே போயிடணும். And in Tamil it is said as treachery. God is calling us as with a great hope and a great belief he is giving us, but we just cheat him and we go. ஆகையால் மூன்றாவது, நாம் ஆண்டவருக்குள்ள நாம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க வேண்டும் என்றால் தேவன் நமக்கு ஒரு ஐக்கியத்தை தந்திருக்கிறார், இதில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். And thirdly, if at all we have to be strong in the Lord, God has given us a fellowship and we should abide in it. நாம் எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய பலசாலிகளும் ஜெப வீரர்களும் அல்ல. And we are all also not a great mighty men of prayers. அப்போ ஒருவன் விழுந்தால் வேறொருவன் அவனுக்கு உதவி செய்வான் என்று பிரசங்கி 4ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம். In Ecclesiastes chapter 4 verse 8 we read, if one person falls, the other will lift him up. வாசியுங்கள். ஒருவன் ஒண்டிக்காரனாய் இருக்கிறான், அவனுக்கு உடனாளியும் இல்லை, அவனுக்கு பிள்ளையும் சகோதரனும் இல்லை. அதுல 12 எத்தனாவது வசனம்? 12ஆம் வசனம். ஒருவனை யாதாம் ஒருவன் மேற்கொள்ள வந்தால் இருவரும் அவனுக்கு எதிர்த்து நிற்கலாம். 10ஆம் வசனம். ஒருவன் விழுந்தால் அவன் உடனாளி அவனை தூக்கி விடுவான். ரெண்டு பேர் இருந்தால் அது நல்லது, ஒருவன் விழுந்தால் உடனாளி தூக்குவான். Two are better, so if at all one falls down, the other will lift him up. அப்போ உங்களுக்கு நான் தேவை, எனக்கு நீங்கள் தேவை, நாம் ஒருவருக்கொருவர் நாம் தேவைப்படுகிறோம். And I need you and you need me and each one of us need one another so that we might have a fellowship. அப்ப நாம் எல்லாரும் விழக்கூடிய காலம் வரும், அதெல்லாம் அது தவிர்க்கவே முடியாது. நாம் எல்லாரும் மாம்சத்தில் இருக்கிறவர்கள். And there is going to come a time where everyone we are going to fall. It cannot be avoided because we are all in the flesh. அப்போ நீங்க விழும்போது நான் உங்களை தூக்க வேண்டும், நான் விழும்போது நீங்கள் என்னை தூக்க வேண்டும். ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவளிக்க கூடியதான ஒரு ஐக்கியத்தை தேவன் தந்திருக்கிறார், அதில் நிலைத்திருக்க வேண்டும். So if you fall, I should lift you up, and if I fall, then you should lift me up. So each one of us should have a concern about each one of us so that we might lift us one another
another in this fellowship. அப்ப பிசாசு என்ன செய்வான், நம்ம தனியா மாட்டணும்னு சொல்லிட்டு இந்த ஐக்கிய விட்டு பிரிப்பான். ஏன்னா நம்ம வீக்கு தெரியும் தனியா மாட்டினா பிடிச்சிடலாம், இங்க எல்லாரும் கூட இருக்கும்போது நம்ம மாட்ட முடியாது. And what the devil will do is may somehow try to separate us as a single person, make us solitary so that he might attack us, and he knows the power of fellowship. ஒரு 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பம், நல்லா பழகுனவங்க, இப்போ நம்ம சபைக்கு வர்றதில்ல, வேற எங்கேயோ போறாங்க அப்படின்னு கேள்விப்பட்டேன். And few months ago and I heard of a family that is very close to me, and I was well known of them, but I heard about them for a few months they are not coming to our assembly and they are going to a different fellowship. அப்போ நான் விசாரித்த போது அவங்களுக்கும் அந்த குடும்பத்திற்கும் அங்க உள்ள ஊழியக்காரங்களுக்கு இடையில ஏதோ ஒரு மன வருத்தம், அதனால போயிட்டாங்க. And when I inquired about that, and I heard that there was some misunderstanding between them and the servant of God, and because of that they got offended and they went off. சில நாட்கள் கழித்து ஒரு விசுவாசி அவர்களை போய் கேட்ட, ஏன் வரல நீங்க, ஏன் அங்க போறீங்க? And after a few days one of the believers, he went to them and asked, why are you not coming? அவங்க சொன்னாங்க, பதில் என்ன தெரியுமா? Do you know what was the answer they gave? அந்த சர்ச்சுக்கு போனா எங்களுடைய பிள்ளைகள் நல்லா இங்கிலீஷ் படிக்கிறாங்க. And they said if we go to that church, children they speak a very good English. ஏன்னா விசுவாசிகள் எல்லாம் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறாங்க, பிரசங்கியாரும் இன்னும் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுறாரு. Because all the believers they talk in English, even the preacher also he speaks in English. பாருங்க, சபை இங்கிலீஷ் கிளாஸா மாறிடுச்சு. So the church has become an English class. நாம் வெளிப்பாடு உள்ளவர்கள், அதுக்கு வேற காரணங்கள் எல்லாம் சொன்னார். எங்க பிள்ளைங்க நல்ல தாளந்துகளை கொண்டு வரதுக்கு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு. And he also gave so many reasons, and we have so much opportunities there where our children can exhibit their talents. தாளந்து கொண்டு வரதுக்கு நம்ம கரெக்டான வாய்ப்பு தேவ சித்தத்தின்படி கொடுக்காம அவங்களை எக்ஸ்போஸ் பண்ண போனா அவங்க அழிஞ்சு போய்டுவாங்க. அதுல எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு, கரண்ட் இருக்கு. Even of the children, the talents of our children, if we do not expose them according to the will of God, then there is a danger in that, there is electricity in that, sometimes we will also get a shock. மோசே தாய் மறைத்தாள் என்று 3 மாசம் மறைத்தாள். And the mother of Moses, he hid her child. பாஸ்டர் மனாசே சொல்லுவார், சில வெளியேறப்பட்ட அழைக்கப்பட்ட ஆத்துமாக்கள் ஊழியத்துக்கு அழைப்பு கிடைக்கும் போது அந்த வாலிபர்களை அவர் சொல்லுவார், நம்ம அவங்களை மறைக்கணும், அவங்களை வெளியே காட்டக்கூடாது. And even Pastor Manas also he used to say, for precious souls that are coming to the ministry, we should not expose them and we should hide them. சில வாலிபர்களை வேலைக்கு கூட அனுப்பல, நீ ஃபெய்த் ஹோம்ல இரு, நீ எங்கேயும் வேலைக்கு போக வேண்டாம், நீ போனா நீ ஏதாவது ஆயிடும் சொல்லிட்டு உள்ள மறைச்சு அப்படியே ஊழியத்துக்கு அனுப்பியிருக்காரு. And even some of the youths he did not even allow them to go to the job in this world, he just hid them in the faith home and directly he sent them to the ministry. அப்ப அதுபோல தேவன் நமக்கு இந்த ஐக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். இதில் ஒரு ரகசியம் இருக்கு, ஒரு பலன் இருக்கிறது, இதில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். So also God has given power in this fellowship, and that is a secret, and there is a power and strength in it, and we should not go away from this fellowship. அப்ப நமக்குள்ள சில இடறல்கள் உண்டாகும் போது யாராவது ஒரு விசுவாசி ஏதாவது விமர்சனம் பண்ணியிருப்பாங்க, ஏதாவது பேசியிருப்பாங்க, இனி நான் வரமாட்டேன், அந்த வரமாட்டேன்னு சொல்றது தான் அந்த அழிவின் ஆரம்பம். And even if we also, if we get offended because of one of the criticism from one of the believers, if we say that no more I will come, that is the start of our falling. அப்போ பிரதிகூலத்தின் நாள் நீ சோர்ந்து போவாய் என்றால் உன் பலன் குறுகினது என்று பைபிள் சொல்லுகிறது. And the scripture says if you fail in the day of adversity, your strength is small. அப்போ ஒரு சின்ன யாராவது ஒன்னு சொன்னா நம்மால தாங்க முடியலனா அது அப்ப பெரிய அக்கினி வரப்போகுது, எப்படி தாங்க போறோம்? And even if you are not able to bear a small word or criticism from others, then how are we going to stand when a greater trial comes to us? அப்ப பிசாசு சிரிப்பான், இவனை அடி வெளிய கொண்டு போறதுக்கு காற்றெல்லாம் தேவைனா ஊதுனா போதும் போய்டுவான். And the devil will just mock at us saying, to bring this person out there is no need of a wind or any great wind, just if I blow him he will go. ஆகையால் கர்த்தர் நமக்கு தந்திருக்க அந்த ஐக்கியத்தில் வேரூன்றி நிற்க வேண்டும் என்றால் அதற்கேற்ற ஒரு பலன், மன பலன் வேண்டும். So if at all we have to abide in the fellowship God has given us, we need to have the strength in our mind. யார் நம்மை புறக்கணித்தாலும், யார் நம்மை ஓரம் கட்டினாலும், யார் நம்மோடு பேசாமல் இருந்தாலும்,
தேவன் நமக்கு தந்திருக்கிற ஐக்கியத்தில் நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும். It doesn't matter whoever speaks to us, even if they cast us off and even if they do not have any concern of us, we should abide in the fellowship that God has given us. நாலாவது, நாம் எப்பொழுதும் ஆவி நிறைவை காத்துக்கொள்ள வேண்டும். Fourthly, we should always preserve the filling of the Spirit. அதுதான் நம்முடைய பலன். That is our strength. அப்போ இந்த காற்று வீசும்போது பெந்தேகோஸ்து நாளில் வந்த அந்த பலத்த காற்று நமக்குள் இருக்கிறதுனால இந்த காற்றுக்கு விரோதமா அது எழும்பி நம்மை காத்துக்கொள்ளும். So when that great wind blows against us, as the wind that came on the day of Pentecost, because that is in us, this wind will just resist the wind and it cannot affect us. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let us close our eyes. நான் உங்களோடு சேர்ந்து இருக்கிறதான முதல் காத்திருப்பு கூட்டம், இந்த வருஷத்தின் முதல் காத்திருப்பு கூட்டம். And this is the first starting meeting of this year that I am along with you. ஆகையால் நாம் கட்டி எழுப்புகிறதான பில்டிங் அந்த அக்கினி நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால், so if it thought the building that we are bringing up, it should stand in the fiery trial. யோர்தானின் கற்கள் யோர்தான் பிரவாகித்து ஓடும் பொழுது நிலைத்திருக்கிறது போல நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால், and if at all that 12 stones that stood when the Jordan was overflowing in its banks, as it is stood, if at all we have to stand fast. வானத்தின் 4 காற்றுகள் வீசும் பொழுது நாம் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்றால், if at all when the 4 winds that blows against us, if we have to stand fast, சுயபலத்தினால் முடியாது. we cannot do it by our own strength. தேவனுடைய அன்பின் அனல் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். we should be fervent in the love of God. அதற்காக அவருடைய அன்பு பரிசுத்தாவினால் ஊற்றப்படுகிறது அபிஷேகம் வேண்டும். and for that we need to have that love that is shed abroad by the Holy Ghost. இரண்டாவது, தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். மனதில் ஒரு அபிஷேகம் வேண்டும். secondly, we should be sober minded. we need an anointing in the mind. மூன்றாவது, தேவன் நமக்கு ஒரு சரீரமாகிய சபை ஒரு ஐக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். ஒரே ஆவியினால் தாகம் தீர்க்கப்பட்டிருக்கிறோம். thirdly, God has given as the church as a body, as a one body, and we have been quenched by one spirit. நாலாவது, எப்பொழுதும் அந்த அபிஷேகத்தை காத்திருப்பு கூட்டம் வரும்பொழுது மாத்திரமல்ல, எப்பொழுதும் ஆவியில் அனல் உள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். and fourthly, not only when we come to the tarrying meeting, we should be always fervent in the spirit. பஸ்ல போகும்போது, டூ வீலர் ஓட்டும் போது, நடந்து போகும்போது, தூங்கும் போது கூட நம்முடைய வாயில் அந்நிய பாஷைகளை பேசிக் கொண்டிருக்க வேண்டும். even when you drive your vehicles, go in the travel in the bus, even while sleeping, we need to have that anointing, speaking in unknown tongues. காற்றடிக்கும் போது அந்த காற்றுக்கு ஏற்ற தேவத்தின் அபிஷேகத்தின் காற்று எனக்குள் இருக்க வேண்டும். when the wind blows away, then there should be a greater wind that God has given in me. சபை சோதிக்க அக்கினி வரும்பொழுது அதை சந்திக்க அக்கினி நமக்குள் இருக்க வேண்டும். when the church is tried by that fire, we need to have a fire that can challenge that fire. மந்தையை சிதறடிக்க சிங்கம் வரும்போது அந்த சிங்கத்தை சந்திக்க நமக்குள் சிங்கம் இருக்க வேண்டும். when a lion comes to stand out the flock, then we need to have a lion within us to challenge that lion. இது ஏதோ ஒரு தத்துவம் அல்ல, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்ம மத்தியில் தான் இருக்கிறார். this is not some philosophy, but the Spirit of God is in our midst. நம் மத்தியில் மாத்திரமல்ல, நமக்குள்ளே இருக்கிறார். he is not only in our midst, but he is within us. நல்ல போராட்டத்தை போராட ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்த வந்திருக்கிறார். and the Spirit of God has come to us so that we might have a good fight. சத்தியத்திற்கு நிற்க விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள ஆவியானவர் நம்மை பலப்படுத்த வந்திருக்கிறார். Spirit of God has come to strengthen us so that we might stand for the truth and keep the faith. பொறுப்போடு நிலைத்திருக்கக்கூடிய அக்கினி அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோமா. let us receive a fire anointing so that we might stand in the truth with responsibility. சபையின் முதல் காத்திருப்பு கூட்டத்தில் முதல் நூற்றாண்டில் பெற்ற அபிஷேகம் மரண பரியந்தம் அவர்களை நடத்தினது. and the first anointing the church received on that day, it was remaining them till their death. இன்றைக்கு நாம் பெறப்போகிற அபிஷேகம் வருஷம் முழுவதும் நம்மை நடத்த போகிறது. the anointing that we are going to receive, it is going to abide in us throughout this year. பலத்தினால் அல்ல, not by strength, பராக்கிரமத்தினால் அல்ல, not by might, கர்த்தர் தருகிற ஆவியினால் ஆகும். but by the Spirit of God that he gives us. சமனா மக்கத்தினா சமானியாத்துரா சமனா ராத்துரா மக்கரபாரியாத்துரா திரமா சமனா துரேசிரபாலா Hiramdala karav sabakatida karamana tuda nibasala mantira karamana tura
Yeshua. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. பலப்படுத்தும் இயேசுவே. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shinana Sitra Tina Makira Tura Sima Tira Sima Na Tura Kamara Sima Tira Sira Ma Tura. Yes, Jesus. Please, Lord, thank you, Jesus. Jesus, yes, Lord. Nima Sira Tira Sharamana Tura. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yes, Lord. பலப்படுத்தும் இயேசுவே. வல்லமை வேண்டும், வல்லமை வேண்டும், வல்லமை வேண்டும், வல்லமை வேண்டும் ஆண்டவரே. தீரா ஷமானா துரா கரமானியா துரா. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let me lock with you. Every youngster I will lock with you. Let every servant of God will lock with you. Let the believers I will lock with you. Christ, live in me, Jesus. Christ be magnified. Let me decrease, Jesus. Shamara Tura Makara Tura Sharamara Tura. Jesus. Yes, Jesus, yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Yes, சுத்திகரி ஆண்டவரே, சுத்திகரி இயேசுவே. Thank you, Lord. பலப்படுத்தும் இயேசுவே. திராமா ஷனாமா துரா திரா துரா ஷமாரா துராமா கரா திரா ஷமாரா துராமானா.
Jesus பலப்படு இனாமங்கரம் ஷமாத் சித்ரே கிலசிரம்பரான மங்கரமானா Tira, Zika, Tura, Shiduria, Srubigartoria, Shadur, Kitstori, Mela, Katura. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ida Baushabakadira Sida Balakarabana. அக்கினியில் மலர்ந்த மலர் நானையா வெயிலாம் சோதனையில் வாடிடுவேனோ அக்கினியில் மலர்ந்த மலர் நானையா வெயிலாம் சோதனையில் வாடிடுவேனோ பாதாளம் போன்ற கொடிய அன்பினால் பாதாளத்தின் வல்லமையை ஜெயிப்பேன் பாதாளம் போன்ற கொடிய அன்பினால் பாதாளத்தின் வல்லமையை ஜெயிப்பேன் அக்கினியில் மலர்ந்த மலர் நான் கொடிய அன்பினால் பாதாளத்தின் வல்லமை ஜெயிப்பேன் பாதாளம் போன்ற கொடிய அன்பினால் பாதாளத்தின் வல்லமை ஜெயிப்பேன். Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tira kama sina riba niba risala karo shara turaba saraba tura Sinantinansteri kopir gosil para Sinantiranga simbala turkati sariba Siratira kara makara tura
ribankaba. Jesus, பலப்படுத்தும் இயேசுவே, சுவர் மண்டு தரண கர்த்தாவே, Jesus, Nira sirankal garana marra tirankara. Jesus, Jesus, Zenamba regula sikta ramte si parkhana mankara. Shabdurankala masibana mankara tira khabara. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We praise Jesus. Thank you, Jesus. Praise. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. மறுபடியும் சொல்லுகிறேன், இது வெறும் சத்தம் அல்ல. நாம் போடுகிறது வெறும் எழுச்சியோ பெந்தெகோஸ்தே சத்தம் அல்ல. நமக்குள் நம்மோடு போராடுகிற, ஜெயத்துக்கு நடத்துகிற ஒரு வல்லமை பெறுகிற நேரம். Once again I say, it is not just an ordinary noise or it is emotional thing that we do that happened the day of Pentecost, but there is a power that we are going to have for the victory. இந்த அபிஷேகம் நமக்குள் பிரவேசித்து, நம்முடைய எழுச்சிகளுக்குள் பிரவேசித்து, அது தேவன் மேல் ஒரு அன்பாய் தேவனை துரத்த வேண்டும். And this anointing should come into us and it should enter into our emotions and it should come as a love that goes towards God. இரண்டாவது நாம் பெறுகிற இந்த அபிஷேகம் நம்முடைய மனதிற்குள் பிரவேசித்து தெளிந்த புத்தியாய் மாற வேண்டும். Secondly, it should enter into our minds and it should give us sober mind. மூன்றாவது, நம்முடைய உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதியாய் புறப்பட்டு அது மற்றவர்களை நம்மண்டே ஐக்கியமாய் இருக்கும்படியாக ஒப்புரவாக செய்ய வேண்டும். And thirdly, it should go as rivers of joy and it should make others to have a fellowship with us. நாலாவது, நமக்குள்ளவே அது பொங்கி பொங்கி ஆவியின் நிறைவாய் மாற வேண்டும். Fourthly, it should bubble deep down within us and it should become a great. தேவனுடைய பிள்ளையே, அதை குறைய விடாதே. அது குறைந்தால் வெளியில் உள்ள அக்கினி ஜெயித்து விடும், வெளியில் உள்ள காற்று வீசும். இது பெருகினால் ஜெயம் நம்முடையது. Oh child of God, do not allow it to decrease, but if it increases, it will help us to overcome the world. உன் அபிஷேகம் எங்கே? Where is the anointing? ஆவின் கனிகள் எங்கே? Where is the fruits of the ஆவின் Spirit? வரங்கள் எங்கே? Where is the gifts of the Spirit? ஆரம்பத்தில் இருந்த ஜெயம் எங்கே? Where is the initial victory? முழங்கால் பலன் எங்கே? Where is the strength of your knees? பரிசுத்தம் எங்கே? Where is the holiness? அதை திரும்பி தர கர்த்தர் ஆயத்தமாக இருக்கிறார். God is ready to give it back to us. அதை பெற்றுக்கொள்ள புறப்படுங்கள். Go forward to receive it. சம்ராதி சத்தலாகர்தாய் சிவா மெஸ்னோரியா போல கரமானியாத்துரே ரியா சமாரியா கோலப கரமானியாத்துரே. Jesus, Jesus, Jesus. Amen, Yeshua. Yeshua. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
Jesus. Tira shana tura tira ba tura. Behold, I make all things new. My child whom I love, do not be wearied or fainted
thinking of your old failure-full life. Behold, I desire to give you a life of new beginning. You will know in the coming days that I am the Lord who maketh a way in the wilderness and waters in the desert and dry ground. Though the enemy might keep on saying in your ears that you will not become great. My child, surely I shall make you great. You be in my hands, abide in my hands, so that I might exalt you in the appointed right time, says the Lord. கர்த்தர் நமக்கு தந்த அபிஷேகத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வருகிற காற்றுகளிலிருந்து கர்த்தர் நம்மை பாதுகாக்க வேண்டும், நிலைத்திருக்க நம்மை இந்த அபிஷேகத்தின் மூலமாய் பலப்படுத்த வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ராத்திரி சில முக்கியமான காரியங்களுக்காக நாம் ஜெபிக்க வேண்டும். ஆகையால் ஜெபிக்கக்கூடியவர்கள் தயவு செய்து வாருங்கள். நமக்காக, எனக்காக, உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறதில்லை. அதைவிட முக்கியமான காரியங்களுக்காக ஜெபிக்க போகும். அப்பொழுது நம்முடைய காரியத்தை கர்த்தர் பொறுப்பெடுப்பார். ஆகையால் ராத்திரி ஜெபத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். சபையை பற்றி ஒரு பாரத்தை தேவன் நமக்கு தர வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வியாதியா இருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் தெய்வீக சுகத்தின் வல்லமையினால் உயிர்ப்பிக்க வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். காலை ஆராதனையை கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும். அவருடைய மகிமை நம்மத்தில் வெளிப்பட வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை கர்த்தருடைய கரத்தில் ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதிகன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணுவோம்.